ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ बहुत जरूरी है जे साडी असी सेहतमंद है तो साडी जिंदगी जी सुखी होएगी और देश का नाम उच्चा होएगा जो साडे नौजवान खिडारी वर्ल्ड दी स्टेजां ते जाके खेडणगे उत्थों फिर वक्-वक् इनाम प्राप्त करके आउणगे साडा नाम रोशन करनगे। ते अज बड़ी खुशी की गल है कि 40-41 साल बाद साडी जिहड़ी हॉकी की टीम सी जिहड़ी बहुत पिछे चल गई सी, बहुत ध्यान नहीं सी दिता जांदा है, अज हॉकी की टीम ओलंपिक दे विच भावें उन्होंने कांसी का मैडल जितया, भावें कांसी का तगमे जिते है, पर मैं समझदी है कि ओलंपिक विच जाना ही बड़ी वड्डी गल हुंदी है। खिडारियों का ओलंपिक विच पैर रख देना बड़ी वड्डी गल है, सिलैक्शन ही हो जानी बड़ी वड्डी गल है। ये अज मैं जिथे बधाई दिंदी है अज क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये बहुत वड्डा नवा असी ट्रेंड जो चलाया सी पिछले समय तो लैके खालसाई खेडां असी कराने हैं, हॉकी दियां जां कबड्डी दियां जां दूसरे गतका पार्टियां दे सारे असी कराने हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही असी इस बार लड़कियां वास्ते भी असी रखिया सी कि असी उन्हां नूं एथलैटिक दे विच भी, हाकी दे विच भी, बास्केटबॉल विच भी वो टीमां असी भर्ती कर लियां, सिलैक्शन कर ली है अंडर 17। वो सिलैक्शन करके असी फ्री हॉस्टल, फ्री कोचिंग, फ्री डाइट, फ्री एजुकेशन वो देने वास्ते असी उन्हां दी पढ़ाई का काम शुरू करता। ऑनलाइन उन्हां दी इंटरव्यू हो गई, ऑनलाइन उन्हें एडमिशन हो गई सी। हुण स्कूल खुलणगे तो बच्चे आउणगे। अकैडमियां सारियां असी PAP ग्राउंड, श्री अमृतसर साहब की ग्राउंड, खेडों के मैदान तो चंडीगढ़ दी सारियां असी बुकिंग करा लियां जिहड़ियां कि बच्चियां जाके उत्थे ट्रेनिंग करनगियां ते बच्चियां जाके उत्थे ला लैणगियां। अज दी जिहड़ी हॉकी टीम दे विच जिथे असी जिन्ने भी ओलंपिक विच साडे खिडारी गए हैं, पंजाबी खास करके पंजाबी ते सिख, उन्हां सारियां वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऑलरेडी ऐलान किया होया कि जिहड़ा ओलंपिक विच जित के आएगा ਜਾਂ एंट्री करेगा उन्होंने असी हर खिडारी को 5 लाख रुपये असी देंगे। ये पहले ही साडा मता होया है। उहदे अनुसार जिसला साडी कमलप्रीत कौर लड़की है उन्हें उहदे जित प्राप्त की है डिस्कस थ्रो दे विच। एक लड़की होर है जिहड़ी कि गुरजीत कौर वो हाकी दे विच सी। इसी तरह जिहड़ियां बाकी प्लेयर है, मैनूं इस गल दा माण है कि जिहड़ी अज भी हाकी टीम जित्ती है कांसी का मैडल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 खिडारी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 10 खिडारी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ। सरकारां भी पैसे बहुत दे सकदियां, असीं सरकारां दा भी बराबर मुकाबला नहीं कर सकते, पर क्योंकि साडा धर्म जिहड़ा सिख धर्म जिहड़ा है वो सारे धर्मां नूं बुक्कल च लैंदा है। जे मैं कहां कल्ले सिखां वास्ते ऐलान, मैं समझदी है कि गुरु नानक साहब दे फलसफे दे नाल वितकरा हो जाएगा। जे मैं कहां कि कल्ले पंजाबियां दा सन्मान, ये भी मैं समझदी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि सारी दुनिया नूं रिप्रजेंट करती है, सारे लोगों नूं बुक्कल च लैंदी है। इस करके सारी हॉकी टीम वास्ते 1 करोड़ रुपए का ऐलान जो है वो असीं कीता और जल्दी उन्होंने बुला के उत्थे नाले नाल तमस्तक होणगे, नाले उन्होंने सन्मान किया जाएगा। जे कल नूं साडियां लड़कियां भी सिलैक्ट होंदियां, लड़कियां ने जे खेडना, उन्होंने ऐलान भी जो बाद विच कीता जाएगा। जिहड़ियां लड़कियां डिस्कस थ्रो दे विच उन्होंने भी ऐलान दिता जाएगा, जिहड़ियां दूजियां इंडिविजुअल खेडां खेडियां उन्होंने भी दिता जाएगा। सो अज असीं हॉकी टीम जिहड़ी ब्रांस जित के आई है, जिहड़ी कांसी का तगमा जित के आई है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 करोड़ रुपए का इनाम ਤੇ बाकी सन्मान श्री गुरु रामदास के दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ उन्होंने सन्मान किया जाएगा, उन्होंने मान दिता जाएगा, उन्होंने प्यार दिता जाएगा। एक श्रद्धा रूपी संगत का टेकिया होया मत्था तिल फुल विचों उन्होंने बड़े सन्मान दिए जाएंगे। ਤੁਸੀਂ PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੇਖਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ BA ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ
ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਚਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਦਾ ਹੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਧੀਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਲਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਿਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲਾਉ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਘਾਹ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਸਾਰੀ 23 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ VIP ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 1-2 ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁੰਮ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਗੁੰਮ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਗੁੰਮ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦਿਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ 3 ਡਾਟਾਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 88 ਚ ਵੇਚੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ। ਜੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ 3 ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 30 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ 3300 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਲੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਦੇ visit ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਾਟਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਪੁਰ ਕਾਲਜ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। STPC ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰੋਕਣਗੇ ਨਾ। ਜੋ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਵੀ ਨਾ?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲੜ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਟਾ ਦਈਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂਚ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੇਸ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੁਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਚ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਪੜਤਾਲ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਏਗਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਕੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਮਰਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 10 ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 18 ਖਿਡਾਰੀ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਸਮਝਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 18 ਦੇ 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ, ਕੋਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। 1 ਕਰੋੜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿੰਟੂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਿੰਧੂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੀਬੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40-41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੰਡਰ 17। ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਸਟਲ, ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਟ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ PAP ਗਰਾਊਂਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 10 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3 ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਨਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੇਖਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ BA ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਤਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਤਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਚਰਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਦਾ ਹੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਧੀਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਲਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਿਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਘਾਹ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਸਾਰੀ 23 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ VIP ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 1-2 ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁੰਮ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਗੁੰਮ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਗੁੰਮ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜਾ ਕਰਤੇ ਕੰਜਰੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦਿਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ 3 ਡਾਟਾਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 88 'ਚ ਵੇਚੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ।
ਜੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ 3 ਕੁ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 30 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ 3300 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਦੇ visit ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਟਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਪੁਰ ਕਾਲਜ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਤ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। SGPC ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰੋਕਣਗੇ ਨਾ। ਜੋ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲੜ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਟਾ ਦਈਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂਚ? ਸਾਡਾ ਜੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ SGPC ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੁਕਿਆ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਪੜਤਾਲ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਏਗਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਕੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਮਰਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 10 ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 18 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਸਮਝਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 18 ਦੇ 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ, ਕੋਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ। 1 ਕਰੋੜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿੰਟੂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਿੰਧੂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੀਬੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ